जाहर जहूर हाजिर हजूर सर्व कला भरपूर पतित पावन भगत वत्सल अंतर्जामी सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां दी महान कृपालता दयालता का सदका जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सतगुरां दे पावने स्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे गुरु चरनां दी हाजरी भर रही गुरु की साजी मौजूद साध संगत जी। सतगुरां ने कृपा की है अपने अमृतमयी दीदार सत संगत दियां अमोलक वडभागियां सतादियां घड़ियां बख्शिश कीतियां। लड़ीवार रूप दे विच दशमेश पिता अमृत के दाते पंथ के वाली श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का पावन इतिहास आपां हर रोज पढ़ते सुनते हाँ। गरीब नवाज सतगुरु जी मालवे के इलाके दे विच जिवें बख्शिशां कर रहे हैं वख-वख नगरां थाणी सतगुरु जी जिवें जैतो तो अगे सुनियर नगर दे विच महाराज साहब जी पहुंचे उत्थों अगे गरीब नवाज साहब जी जा रहे हैं और गरीब नवाज सतगुरु जी दे नाल वो रस्ता दसदा होया कोटकपूरे दे चौधरी कपूर सिंह उसका आदमी खाना अपने कुछ साथियों के समेत सतगुरु जी के नाल जा रहा है क्योंकि उस इलाके का वो जानू है ते महाराज साहब जी नूं वो रस्ता दसदा जांदा है। सतगुरु जी ने उहदे नाल बचन कीता कि जिस थां दे उत्ते कोई जल होवे पानी होवे उत्थे जा खड़ के पड़ा करिए। पिछों तुरकां दी फौज आ रही है ते उहदे नाल जंग करां। उसने दस्सिया जी अगे खदराणे की ढाब है खदराणे वाला ताल उस थां दे उत्ते पानी इकट्ठा हुंदा है पर हुण गर्मी की रुत होने करके उत्थे भी पानी थोड़ा होवेगा इस करके आप जी खदराणे की ढाब ते महाराज पहुंचे। तो सतगुरु गरीब नवाज साहब जी जिस प्रकार दे नाल एक खदराणे की ढाब वाल नूं जा रहे हैं तो जांदियां होइयां महाराज साहब जी रामे वाले पिंड के पास जो पहुंचे तो उत्थे एक जिमीदार जिवें वो डेलियां दे फल तोड़ के झोली च पा रहा सी ਉਹਦੇ ਤੋਂ महाराज ने लै करके एक अपने मुख में फल पाया तो कौड़ा जान के सुटिया तो उसनों भी आख्या भी सुट दे भाई ये तो बड़े कौड़े। पहले बचन के नाल उन्हें थोड़े भी सुटे दूसरे बचन नाल होर थोड़े भी सुट दिते तीजे बचन के नाल उन्हें 3 हिस्से को फल सुट दिते तो 1 हिस्सा रख लिया। सतगुरु कहन लगे तो सारे नहीं सुटे असीं सारे आख्या सी बेनती की महाराज मेरा परिवार भुखा है परिवार के छकण वास्ते मैं तोड़े हैं भावें कौड़े असीं इन्हां नूं उबाल के भुन के परिवार साडा छक के गुजारा कर लवे। ते सतगुरां ने वचन कीता सिंघां दे नाल असीं ते इस इलाके दा काल दूर करना चाहुंदे सी इन्हें 3 हिस्से सुट दिते ते 1 हिस्सा रख लिया 3 हिस्से इत्थे वधिया फसल होया करेगी ते 1 हिस्सा जिहड़ा है इन्हें रख लिया। तो इस तरीके का बचन महाराज साहब जी ने किया तो कवि जी ने आख्या अब भी तीनों भाग सुकाल छितमय उपजे अन्न विसाल। हुण भी कहते उस इलाके च 3 हिस्से जमीन वधिया है फसल देंदी है अन्न पैदा हुंदा है। बाक बिलास करत इम गए जाए ग्राम टिक उतरत भये। तो सतगुरु जी रामे वाले पिंड के पास जाके उतारा किया है। इतों अगे
ਲੜੀਵਾਰ ਗਾਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਧਿਅਮ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਖ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਇਥੋਂ ਮਾਝੇ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਖਬਰ ਫੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਮਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ 8 ਪੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 13 ਪੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਦਲ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਕਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਂਝ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜੰਗ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘੇਰੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਲੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪਿਆਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੀ ਲਏ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਬੂ ਆਉਣਾ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਤਵੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਬੰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜੇ। ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਥੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਥੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹਾਥੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹਾਥੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੂ। ਫਿਰ
महाराज अपना हाथी केड़ा, कहते दुनी चंद। दुनी चंद इतिहास में लिखिया कि खुले कफे छकदा हुंदा, रसन पानी खुला, उन्हें गुरु घर कमी नहीं होंगी कोई भी, जिन्ना मर्जी कोई छकी छकाई जाए, इतने कितने मुकन लगा। ते खुले कफे, खुला कड़ा प्रशादियां, देगा भी खुलियां छकनियां, प्रशादा पानी भी खुला ही छकना। किन्निया किन्निया सिंघां दा कल्ला ही रसन छक जांदा सी। वड्डा शरीर सी, मोटा तगड़ा ताजा। महाराज ने आख्या भी ये धुनी चंद ये भी हाथी अपने हाथी नाल हाथी मुकाबला करू, गुरु घर का हाथी करू। उन्हें रात को साथियों नाल सलाह की, कहता भी हाथी दे नाल बंदे का की मुकाबला। नाल दे साथियों को कहन लगा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने हाथी दे नाल मैनू लड़ा के मरवाउणा। कहन लगा भी आप चले गए, भज चले गए। नाल दे साथी भी कुछ तैयार हो गए, जिहो जी संगत हो गई उहो जिहा रंग चढ़ता, उहदे नाल 100-200 जाना तैयार हो गया जाण वास्ते। तां उन्होंने फिर उत्तों दी किले दे उत्तों दी रस्सा सुट करके ते जदों लक नूं लत्ता रस्सा पा के टपाया, हुण एडा मोटा सी रस्से ने भी भार नहीं झल्लिया, रस्सा टुट गया ते थल्ले डिगा। ते जदों डिगा ते डिगदियां सार लत्त टुट गई, लत्त ते उत्थे ही टुट गई ना, किले तो उतरदे। फिर दूजे भी हौली हौली उतरे वारी वारी। फिर उन्होंने मंजे ते पा के इहनूं फड़िया माझे। तां उस मौके दे उत्ते फिर ये बेमुख आप भी होया गुरु साहब जी तो, ते नाल दे साथियां नूं भी बेमुख कीता। ते फिर घरे जाके कुछ दिन बाद इनू मंजे ते रिड़कदा रहा, लत्त टुटी तो मंजे ते पिया रहा, ते सप लड़ के मर गया। इस तरह की हालत हो। गुरु साहब तो बेमुख हो करके लत्त टुट के सप लड़ के फिर मरे। बाद विच इहदे जिहड़े पोतरे सन ना, उन्होंने जाके साध संगत जी इस दुख तो भी ये कलंक ला दिता, साडे दादे ने दुनी चंद ने भज के आ गया। पोतरिया ने जाके फिर सेवा की सी कलगीधर पातशाह महाराज के चरणों के, ते उन्होंने शहीदियां भी पाईयां पोतरिया जंग करके। उंज ये जिहड़ा दुनी चंद भाई सालो का पोतरा सी साध संगत। भाई सालो जिसका अस्थान अमृतसर साहिब दे विच सोभनीक है, वो टोभा करके प्रसिद्ध है, भाई सालो का टोभा। जिस थां दे उत्ते संगतां भावना दे नाल प्रेम दे नाल पाथियां भी चढ़ाउंदियां। आपां जिहड़े आम माइयां पथ के पशुआं दा गोहा ते वो बालदे हैं, उस थां दे उत्ते भी वो की कारण है कि जिस वेले श्री अमृतसर सरोवर साहिब की सेवा चलती सी ना, ते अमृत सरोवर दीयां पौड़ियां पक्कियां करनियां सी, परिक्रमा पक्कियां करनियां सी। पंजवें पातशाह जी के वक्त संतोखसर साहिब ते अमृतसर साहिब उस मौके दे उत्ते वो आवियां दे विच बालन पाउण वास्ते विच ये पाथियां भी विच पाउणियां सी। ते भाई सालो जी उस वेले संगतां लागे लागे पिंडां चों मंग के लियाउंदे सी। ते ऐसा जिक्र आया इतिहास में आख्या भी जिहदे घरे पुत्र है नहीं संतान चाहिए, उन्होंने संतान भी मिलेगी जिहड़ा पाथियां भेंट करेगा गुरु की सेवा में। इत्थों तक कि ज़्यादा कहते भी एक पाथी दो तो एक पुत्र लो। ते महाराज ने वचन किया कि इतना सस्ता कर दिता सौदा। भाई सालो कहता महाराज भी मैं कहड़ा आपके कोलों देना, देना तो तुसीं आ, मैं तो तुहाडे घर का सेवादार हाँ। इस करके ते तुहाडे घर विच पुत्रां दी कमी है कोई? तुसीं ते बिना पाथियां तो भी देने वाले जे। मैं तो फिर भी आख्या भी एक पाथी दो ते लो। वो भाई सालो जिन्हों महाराज ने महान बख्शिशां कीतियां, आख्या ये अमृतसर साहिब का कोतवाल आ भाई सालो। ते भाई सालो का टोभा साहिब वो स्थान अज भी संगतां दर्शन करदियां, उस स्थान पर जा करके भावना नाल नमस्कार करदियां। तां उन्हां दे ये पोतरे सी दुनी चंद।
ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਫੇਰ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੱਜਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਭਲੇ ਭਲ ਸਿੱਖ ਸਭਨ ਤਿਘਾਰੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਮੁਖ ਭਾ ਦੋਜਕ ਡਾਰੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਮੁਖ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਭਲੇ ਸਿੱਖ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੇਮੁਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ, ਕੰਮ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਣੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਾਝਾ ਥੋੜਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਸੀ ਮਾਝੇ ਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੇਮੁਖ ਆ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਮੁਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੋਜਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਭਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਆਈ, ਅਣਖ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਖੁਟਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤੇ ਆਦਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਕ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲੇ ਭਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ, ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਪੰਚਾਂ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਭੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਾਝਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਿਰਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਉਹ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਮੁਖਤਾ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਨਰਕ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ 100-200 ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 100 ਜਾਂ 200 ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਭੇਜੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਗੂ ਉਹ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ, ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ, ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ 100-200 ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ 100-200 ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਭਰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾ ਰੀਤੀ ਧਾਰਨ, ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਆਰੰਭੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ, ਜਾਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਥਿਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖੇੜਾ ਪਿਆ, ਜੰਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੰਗ ਹੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿਭਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਬਣੀ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੌਖਾ ਭਾਲਦੇ ਸਭ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਹੀ ਦੱਸਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਬੰਧਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ
ਇਹ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੋ ਆਪ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹਿ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਹੋਏ ਨਿਰਬਾਹ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਣ ਕੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਨਿਰਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਹਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਝਗੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਰਕ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਰਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਸੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਨਿਭਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ, ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਨਾ ਤੁਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੋ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬਾਤ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ। ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਸਨੱਧਬੱਧ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਪਏ ਮਾਝੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਕਾ ਪੱਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੀ ਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪੱਤਨ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਦਰਿਆ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੱਤਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਰ ਕੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਦੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਜਾ। ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੱਜਾ। ਇਹ 1846 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਦਰਿਆ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਭਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1846 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ 1846 ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਥੰਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲੂਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਥੰਮ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ 1846 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ 100 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਂ 200 ਸਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 1846 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵਡਈਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੋਂ ਤਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਧ ਸੁਣ ਕਰ ਸਭ ਤਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਜੋ ਢਾਬ ਹੈ, ਖਦਰਾਣੇ ਦਾ ਤਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਨ,
ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਜੱਟ ਮਿਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੋਤ ਵਿਡੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਗਰਾਜ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਇਹ ਜੁਗਰਾਜ ਜੱਟ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਦਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਦਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਝ ਬੂਝ ਤੇ ਅਗਰ ਸਿਧਾਵੇ ਵੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਹਨ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਇਧਰਲੀ ਤਰਫੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਹਨ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਰਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਨੂੰ ਗਏ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਹੈ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੂੰ ਨੂੰ ਗਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜੱਟ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸਲੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜੁਗਰਾਜ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਜੰਗਲੀ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਰੁੱਖ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਜੁਗਰਾਜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੌਜ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੇਚਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜ ਛੇਤੀ ਆਈ, ਪਿੱਛੇ ਛੇਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਸੰਗੀ ਸਿੱਖ ਮੋਹੇ ਹਟਾਏ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜੱਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ
ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਭੌਂ ਝੌਂ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਜੁਗਰਾਜ ਜੱਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁਗਰਾਜ ਜੱਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜੱਟ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਹਜਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਚਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਵੀ ਆਫਰ ਕੇ ਮਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਵੀ ਆਫਰ ਕੇ ਮਰਿਆ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਫਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਫਰ ਕੇ ਮਰੇਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਫਰ ਕੇ ਮਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਅਫਰੇਵਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਸੀ ਨਾ, ਵੜਿੰਗ ਗੋਤ ਵਾਲਾ ਜੁਗਰਾਜ ਜੱਟ, ਤੇ ਆਫਰ ਕੇ ਮਰਿਆ ਅਖੀਰ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਗੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਆਫਰ ਕੇ ਹੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਰੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਫਰ ਕੇ ਹੀ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਤੀਕ ਅੱਗੇ ਤੀਕ ਉਹ ਫਿਰ ਬਚਨ ਚੱਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਸੰਤ ਸਰਾਪਿਆ ਸੇ ਫਿਰਹਿ ਭਵੰਦੇ, ਪੇੜ ਮੁੰਡਾ ਹੂੰ ਕੱਟਿਆ ਕਿਸ ਡਾਲ ਸੁਕੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਤ ਦਾ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਭੌਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਭਰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਐਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਆਫਰ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਫਰੇਵੇਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਆਫਰ ਕੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਫਰੇਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੀਚ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਸ਼ਰਾਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਲੂਆਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਆ, ਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਰੂਪਾ ਨਾਮ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੂਪਾ ਖੱਤਰੀ ਇੱਕ ਰੋੜੀ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ, ਗੁੜ ਦੀ ਢੇਲੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਰੂਪੇ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਰਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੂਪਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ, ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਡੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਅਸਥਰ ਆਏ ਪਕੜ ਕਰ ਗਏ ਫੌਜ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਤਨ ਸਹਿਤ ਸਜਾਏ ਸੰਸ਼ੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਫੌਜ। ਰਾਮ ਜਾਰਨ ਕੰਸਾਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਦੇਣਗੇ, ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ। ਸੁਖ ਉਤਰੇ ਤੇ ਤੀਰਥ ਬਿਗਾਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਪਏ, ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਉਜੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਣ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪ ਰੂਪੀ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸੰਤਨ ਤੋਹਿ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਗਿਆਨ ਵਸੈ ਬਹੁਪਾਹੀ ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੇ ਉਜੜਨ ਦਾ ਤੂੰ ਡਰ ਮੰਨਦਾ ਏ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਉਜੜੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵਸੇਗਾ। ਜਿਉ ਸਰਾਪ ਉਦਾਰ ਨਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਤਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਉਜੜ ਜਾਵੇਗਾ ਪਿੰਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਉਜੜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਸੇਗਾ। ਤਬ ਕੋ ਗ੍ਰਾਮ ਵਸਿਓ ਬਹੁਪਾਹੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਸਿਆ ਉਜਰਹਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੁਖਤਾਰੀ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜੜਿਆ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਟਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਸ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਫੇਰ ਉਜੜ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਵਸਣਾ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਜੜ ਕੇ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਹਿਤ ਸੁਖਤਰੀ ਕਰਿਓ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰੂਪਾ ਖੱਤਰੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੂਲ ਦਾਸ ਸਗਰੋ ਕਰ ਕਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਢ ਵੀ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟਾਣੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਮੁੱਢ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੰਤਾਨ ਉਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਢ ਵੀ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟਾਹਣੇ ਵੀ। ਪੇਟ ਮੁੰਡਾ ਹੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤਿਸ ਡਾਲ ਸਕੰਦੇ, ਜੋ ਜੋ ਸੰਤ ਸਰਾਪਿਆ ਸੇ ਫਿਰਹਿ ਭਵੰਦੇ, ਪੇਟ ਮੁੰਡਾ ਹੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤਿਸ ਡਾਲ ਸਕੰਦੇ। ਤੇ ਮੁੱਢ ਵੀ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟਾਹਣੇ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਭਾਵ ਨਾ ਰੂਪਾ ਖੱਤਰੀ ਆਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਰਹੀ। ਇਸ ਬਰਸ ਤੋਂ ਉਜਰਿਓ ਕਰਿਓ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਜੜਿਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਹਮ ਬਸਿਓ ਸ਼ਰਵਨ ਹਮ ਕਰਿਓ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਜੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਵਸਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਜੜਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਸਿਆ। ਸਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗ ਕਰੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਾਪ ਜਾਂ ਵਰਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਨਿਮਕ ਨਹਿ ਕਰੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਿਮਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਰ ਰੂਪੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਰ ਰੂਪੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵਰਦਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਵਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਡੇਲੇ ਸਟਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਸਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੰਨ ਬਹੁਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਸੰਮੇ ਡੋਗਰ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਮੇ ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਵਰਦਾਨ ਰੂਪੀ ਬਚਨ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਪ ਰੂਪੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਟਲੇ ਨਹੀਂ। ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਆਗੇ ਪੁਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਹਾਂ ਨਗਰਾਨ ਵਿਖਿਓ ਜਿਸ ਥਾਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਝਾੜੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਥਾਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਤਲੇ ਜਾਏ ਆਗੇ ਸਿਮਰੋ ਖਾਨਾ ਸੰਗ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ, ਖਾਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਥ ਬੈਰਾਗ ਹੈ ਸਹਿਜ ਦਾਨੀ ਕੁਲਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਰਾੜ ਸਿੱਖ ਹਨ,
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਪਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੈਰਾਗ, ਤੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ, ਜੋ ਬੈਰਾੜ ਹੈ। ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਾਣੇ ਉਜਾੜ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋ ਸੁਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਛਾਰੇ, ਇਸ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਬੈਰਾੜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੱਧ ਚਲਾਵੈ ਰੰਗ ਨਿਹਾਰੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਓ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਰੰਗ ਚਲਾਵੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੋਰੋ, ਆਏ ਹੋਏ ਲੱਗ ਪਾਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਜਾਣੋ। ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਮੰਦਰ ਮਨ ਚਲਾਇਓ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਘੋੜਾ। ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਤੀ ਤੋਰੋ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਓ, ਛੇਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਇਆ, ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਨਿਰਵਾਗ ਮਨਾਇਓ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਤਰਨ ਸੈਨ ਸਮੀਪੀ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਕਹਿ ਆਪਣੋ, ਅਣਗਿਣਤ ਫੌਜ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਢੋਕਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੀਲੇ, ਇਹ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਬੈਰਾੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਸੀਕਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਇਹਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਿਹਾ। ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇ ਹਾਥ ਪੂਰਣਾ ਹੁਦੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੜਾ ਸੀ। ਨਿਕਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੋ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਤੋਰਦੇ, ਵੀ ਘੋੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੋਰੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਤੁਤ ਦਲ ਆਈ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਲੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਰੜਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੇਵਿਗਰ ਚਲੋ ਲਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ। ਸੰਗਤਿਆ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਣੈ ਪਾਵੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਜ਼ ਚਾਲੇ ਪਾਓ, ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਵੋ, ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਕਿ ਹਨੇਰੂ ਰਸਤਾਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰੜਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਹੈ ਕਿ ਹਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀਰ ਰਸ ਧਾਰਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਧਾਰਿਆ। ਸੰਤ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਜਮਾਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਨ ਭਾਗ ਕੇ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਚਾਬਕ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਾਨ ਭਰਾਤ, ਜਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਤੂੰ ਚਾਬਕ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਰੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਚਲਿਓ ਜਾਲ ਆਲੂ ਹਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਚਾਬਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਰਿਸ਼ਤੀ ਸੁਣ ਮਾਨੀ, ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਾਪ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਪਠਾਨੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
कि जो असी जिस भी ऐसी सवारी तो सेवा लेंदे हाँ, काम लेंदे हाँ, उन्होंने मारना भी नहीं चाहिए। भावें घोड़ा है, चाहे बलद है, चाहे मझ गां है। ते कई बार ऐसा हुंदा ना भी बंदा गुस्से में आके फिर उन्होंने मारदा कुटदा। इत्थे भी महाराज साहब जी ने गरीब नवाज ने आखिया भी जान भाई के साडे अनुसार, साडे आग्या अनुसार जिवें असीं चला रहे चल रहा सी, तू इनू मारिया। तो सतगुरु गरीब नवाज के पावन पवित्र इतिहास की विचार साझी करदिआं होईआं भुल्लां चुकां दी सतगुरु जी गुर संगत जी खिमा देनी। देखो सज्जण असीस अड़ियां जिउं होवै साहिब सिउंगे। हे गोबिंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समरथ अगम पूरन मोहे मया तार। अंधकूप महाभयान नानक पारे उतार। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल। एक अक्षर हर मन बसत नानक होत निहाल। कथा निदा प्रत होत है सुनबो सिंध सुजान। नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करे। नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण।